ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደተለመደው ኬሚስትሪ ግሬድ 10 ዩኒት 1 ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ስቶይኪዮሜትሪ በሚለው ቶፒክ ስር lesson 2 part 1 balancing chemical equation የሚለውን እናያለን። So lesson 2 part 1 balancing chemical equations የሚለውን እናያለን ማለት ነው። Before starting today's lesson, let's revise what we have discussed in the previous lesson or lesson 1. As you remember, we have discussed about the chemical equations, what mean chemical equations, and also change, the two types of change, chemical change and physical change. And also we have discussed about chemical equation and how to write the chemical equation. As you remember, a chemical reaction is a process of what? Converting reacting substance, what we call it reactant, into what? New substance, what we call it product. The other point, physical change and chemical change. In physical change, no new substance are formed, but in the chemical change, new substances are formed. Not only new substances are formed, but also their properties are different, okay, from what? The physical change. The other point, what's chemical equation? Chemical equation means a shorthand representation of what? Chemical reaction in terms of chemical symbol or form. In order to write the chemical equation, we should follow a certain steps. The first one is write the word equation. The second one is convert the word equation into chemical symbol and formula. And the last one is balance the chemical equation. A balancing chemical equation. At the end of this lesson, you will be able to balance the chemical equation using inspection method and also using the least common multiple method. This is what part 1. Part 2 ላይ algebraic method የሚለው ሰፋ ስለሚል ለብቻው እናያለን። ለዛሬው ግን ኬሚካል ኢኩዌሽናችንን ባላንስ ማድረግ ምን በመጠቀም ኢንስፔክሽን ሜተድ እና ሊስት ኮመን ሜተድ በመጠቀም ባላንስ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንዴት ባላንስ እንደምናደርግ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። First of all, what mean balance? To balance chemical equation means to equalize what? The number of atoms on both sides of the equation. By what? By putting an appropriate ተገቢውን የሆነ ምን በማስቀመጥ coefficients in front of what? The formula. ከፎርሙላችን ፊት ለፊት ላይ appropriate የሆነ coefficient በማስቀመጥ ምን ማድረግ ነው? ባላንስ ማድረግ፣ ኢኳላይዝ ማድረግ፣ ማመጣጠን ነው። ባላንስ አይደለ? reactant side ያለውና product side ያለውን ማመጣጠን። Let's see the first method of balancing chemical equations by inspection method. የመጀመሪያው balancing chemical equations by inspection method. እንግዲህ balance ማለት ምንድነው ብለናል? Balance means equalize the number of atoms of reactant side and what? Product side by putting an appropriate coefficient in front of the chemical equation or formula ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ የመጀመሪያው ሜተዳችን ወይም ባላንስ የምናደርግበት ሜተድ ምን እንለዋለን? inspection method. Actually, inspection method, it is the most common way to balance chemical equation. እንግዲህ በጣም ኮምፕሌክስ ስለሆኑ ኬሚካል ኢኩዌሽናችን ኢቭን በጣም ኮመን የሆነው ቀላሉ የማመጣጠኛ ዘዴ ምን እንለዋለን? inspection method. inspection method. It's also known as ምን ይባላል? trial and error method. የሙከራና ግድፈት ማለት ነው። በአማርኛው just እየሞከርን ዝጋ ይሄን ብናደርግ ባላንስ ይሆናል ወይስ አይሆንም እያልን ባላንስ የምናደርግበት ሜተድ ወይም ደግሞ trial and error method or hit and trial method ሙከራና ግድፈት ማለት ከብዙ ሙከራ በኋላ ይሄን ብናደርግ ማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን? inspection method. So, to balance the chemical equation by inspection method, use the following steps ይላል። የሚከተሉትን ስቴፖች ተጠቀሙ። የመጀመሪያው እንግዲህ write the word equation ነው። word equation እንጽፋለን። ሁለተኛው write the correct symbol of formula of the reactants and products. እንግዲህ ሲምቦሉን ወይም ደግሞ ፎርሙላውን በትክክል የማንጽፍ ከሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽናችን ምን ይበላሻል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን ወርድ ኢኩዌሽን ከጻፍን በኋላ ቀጥሎ ምንድነው? ትክክለኛውን የሆነ ሲምቦል ወይም ፎርሙላ መጻፍ። የምበራታንትና በፕሮዳክት ሳይድ
this is what unbalanced equation አሁን ስለ ባላንስ አይደለም እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሁለተኛው ስቴፕ ትክክለኛ የሆነው ሲምፕል ወይንም ፎርሙላ መጻፍ ነው ሶስተኛው ላይ start with the most complicated compound count and tabulate the number of each types of atoms on two sides of the unbalanced equation complicated ወይም በጣም complicated ከሆነው compound እንነሳለን ይሄን ባላንስ ለማድረግ unbalanced equation ለመጨረሻው make the number of each types of atoms እንግዲህ ባላንስ አድርገናል ብለን ካሰብን make the number of each types of atoms on the left side equal to the number of corresponding atoms on the right side of the equation they check እናደርጋለን ማለት ነው reactant side ያለውና product side ያለው አተም እኩል ነው ወይስ አይደለም የሚለው ቼክ ማድረግ ማለት ነው በሌላ አባባል አራተኛው ስቴፕ ነው እንግዲህ ኤግዛምፕል አለ እስኪ ኤግዛምፕሉን እናያለን ኤግዛምፕል balance the chemical equations that take part between iron and water to form iron oxide and hydrogen gas by inspection method ይህን ለመስራት እንግዲህ የመጀመሪያው ወደ ሶሉሽናችን ስንመጣ ምንድነው የምናደርገው solution step 1 ላይ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው word equation መጻፍ አይደል ስለዚህ word equation ስንጽፍ ምንድነው የሚሆነው iron react with water to produce what iron for oxide and in addition to that hydrogen this is what word equation ይሄ ምንድነው የሚለው word equation ማለት ነው አሁን in word equation step 2 ላይ ስንመጣ ምንድነው convert this word equation into what ይሄ word equation ማለት iron አለ water አይደለ ይሄን ወዴት እንቀይራለን ወደ ኬሚካል ሲምቦል ወይም ፎርሙላ መቀየራለን okay for instance the chemical symbol of iron ምንድነው የሚሆነው it's like this iron ይሄ አይደለ what about the chemical symbol of what water the water ደግሞ ምንድነው chemical formula formula ይሄ ነው then iron for oxide እንግዲህ chemical formula ጀነራል ሳይንስ ላይ እንዴት እንደምንጽፉ ተመራችኋል okay iron for oxide ስለዚህ የኦክሲጅን ባላንስ ሁለት ነው አይደለ ስለዚህ iron for oxide እንዴት ነው የምንጽፈው ካለን okay ጋር iron this is iron for oxide ማለት ነው and what hydrogen okay hydrogen this is what still ምንድነው unbalanced ማለት ነው then ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ስንመጣ ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ወደ ከመሄዳችን በፊት let us count and tabulate the number of various types of atoms on the reactant and product side of the expression እንግዲህ ሁለተኛው ስቴፕ unbalance ሆኗል ብለናል አይደል unbalance ሆኗል ስንል እስኪ number of atoms reactant side እና product side ጋር አተም አለ reactant side አለ product side አለ equation አለ ስለዚህ iron on the reactant side ስንት ነው number of atoms ብለን ስንቆጥር iron ስንት ነው ያለ እዚህ ጋር አንድ ነው አይደለ reactant side እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላው product side ስንት ነው ያለን 3 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ይሄ 3 ነው ሌላው ኦክሲጅን እዚህ ጋር ኦክሲጅን reactant side እዚህ ጋር ስንት ኦክሲጅን የሚታያቸው አንድ ነው አይደለ አንድ ነው ያለው product side ያለው ኦክሲጅን ስንት ነው 4 አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ስንት እንጽፋለን 4 እንጽፋለን ሃይድሮጅን እዚህ ጋር ስንት አለ 2 አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት reactant side 2 ነው ያለ product side ሃይድሮጅን ስንት ነው ያለ 2 ነው ሃይድሮጅን ባላንስ ግን ቶታሉን አሁን ቶታል ነምበር ኦፍ አተምስ ስንቆጥር እዚህ ጋር ስንት ነው የሚሆነው 4 ነው አይደለ አንድ ሲደመራት 2 ሲደመር 2 4 እዚህ ጋር ያለው 4 መሆን አለበት ባላንስ ከሆነ ግን ባላንስ አልሆነም እዚህ ጋር 3 እና 4 7 እና 2 እንት ነው 9 ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው አንድ ባላንስ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ምን ማድረግ አለበት ባላንስ ማድረግ አለብን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንዳየነው የመጀመሪያው ስቴፕ ራይት ወርድ ኢኩዌሽን ነው ብለናል አይደል ወርድ ኢኩዌሽን እንጽፋለን iron react with water iron for oxide hydrogen and hydrogen that hydrogen ማለት ነው this word equation ሁለተኛው ላይ ምንድነው ይሄንን word equation ወደ chemical symbol ወይም ፎርሙላ መቀየር ኮንቨርት ማድረግ ነው ብለናል ኮንቨርት ስናደርገው iron is represented by like this water ከፎርሙላ ነው በዚህ እናስቀምጣለን ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ስንመጣ እንግዲህ ባላንስ ለማድረግ መጀመሪያ ይሄ unbalanced ነው
So let us count and tabulate the number of various types of atoms on the reactant and product side of the expression. እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት iron react with water, እዚህ ጋር iron 4 oxides ተፈጥሯል and hydrogen ተፈጥሯል። ስለዚህ number of atoms on the reactant side እና product side ስናየው አተም አለ እዚህ ጋር number of iron atoms reactant side ስንት ነው? 1 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት product side ግን ስንት አለ? 3። ስለዚህ ባላንስ አለው። የኦክሲጅንን ብናይ number of oxygen atoms እዚህ ጋር ስንት ነው? 1። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦክሲጅን ስንት ነው? 1 ነው ያለው reactant ጋር። product ጋር ግን ስንት አለ? 4 አለ። number of hydrogen atom reactant side ጋር ስናይ ስንት አለ? እዚህ ጋር 2 አለ። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ስንት ነው? 2 ነው። ይሄ ባላንስ ነው። ግን ቶታሊ የሪአክታንት ሳይዱ number of atom እና የፕሮዳክት ሳይዱ number of atom እኩል መሆን አለበት ብለናል አይደለ? ሶ እዚህ ጋር ቶታል number of atom reactant side ያለው ስናይ ስንት ነው? 4 ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ስንደምረው ስንት ነው? 9 ነው። ስለዚህ ምንድነው ኦልሬዲ አንባላንስድ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ባላንስ ማድረግ ተጠበቅብናል ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዱን እንግዲህ ሉክ አሁን አይረን ባላንስ አልሆነም። ቀደም እንዳያችሁት reactant ሳይዱ ላይ 1 ነው ያለው። ፕሮዳክት ሳይዱ ላይ ደግሞ ስንት አለን? 3 አለን ብለናል አይደለ? ሶ ባላንስ iron atoms. There is one iron atom on the left side while there are what? 3 iron atoms on the right side. And therefore, ምንድነው የምናደርገው? Suitable coefficient of iron on the left side is 3. ስለዚህ አይረንን ባላንስ ለማድረግ ትክክለኛው ኮኤፊሽንት መጨመር ያለበት ማለት ነው። አይረን ጋር 3 ነው። ሉክ እዚህ ጋር አይረን 1 ነበር አይደለ? ስለዚህ 3 ብንጨምር አይረን እዚህ ጋር ስንት ሆነልን? 3 ሆነልን። ፕሮዳክት ሳይዱም ስንት ሆነልን? 3 ሆነልን። አሁን አይረን ምን ሆኗል? ባላንስድ ሆኗል። ይሄን ኢኩዌሽን ነው። ሌላው ባላንሲንግ ኦክሲጅን አተም። ኦክሲጅን እንግዲህ ሪአክታንት ሳይዱ 1 ነበር አይደለ? ፕሮዳክት ሳይዱ ስንት ነው ያለ? 4 ነበር አይደለ? ስለዚህ there is one oxygen atom in H2 አይደለ? እዚህ ጋር ያለው ነው on the left side and there are 4 oxygen atoms what on the right side. እዚህ ጋር ግን ስንት ኦክሲጅን አተም አለ? 4 አለ። አንባላንስድ ነው ማለት። ስለዚህ appropriate coefficient መጨመር አለብን ማለት ነው። የት ጋር? H2 ጋር። እዚህ ጋር ምን ብንጨምር ነው ከዚህ ጋር እኩል የሚሆነው ስንል እዚህ ጋር 4 ብንጨምር እዚህ ጋር ተመልከቱ 4 ብንጨምር 4H2 እዚህ ጋር 4 አለን አይደለ? ስለዚህ ኦክሲጅን እዚህ ጋር ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል። እዚህ ጋር ስንት ኦክሲጅን አለ? 4 ኦክሲጅን አለ። ባላንስ አሁን ባላንስ ያልሆነልን ማለት ነው ሃይድሮጅን። ምክንያቱም ሃይድሮጅን እዚህ ጋር እንደምታዩት 8 ነው reactant ሳይዱ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው 2 አይደለ? ስለዚህ when we balance hydrogen atoms there are what 8 hydrogen atoms in 4H2 እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ስንት hydrogen atoms አለ? 4 ሲባዛ በ2 8 ነው the left side but only 2 hydrogen atoms in H2 እዚህ ጋር ግን ያለው ስንት ነው? 2 hydrogen atoms። ስለዚህ ምንድነው appropriate coefficient እዚህ ጋር ስንጨምር እዚህ ጋር 4 እንዲሆን ልክ እዚህ ጋርም ስንት መጨመር አለብን ማለት ነው? ኦኬ 4 መጨመር አለብን። ለምን 4 ሲባዛ በ2 8 ስለሚሆን ስለዚህ ሃይድሮጅን 4 ይሆናል 4H2 thus አሁን እዚህ ጋር ስናይ look 3 iron 3 mole of iron ወይም 3 atoms of iron react with 4 molecules or moles of what? H2 እዚህ ጋር ምን iron oxide እና H2 ሲሰጠናል። አሁን ይሄ ኢኩዌሽኑ ምንድነው? ባላንስ። ለምንድነው ባላንስ የሆነው? እናየዋለን። number of atoms on the reactant side ያለውና number of atoms on the product side ምንድነው? እኩል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናየው በቴብል መልኩ እንግዲህ ተመልከቱ። number of iron atoms 3 አለ reactant ሳይዱ፣ product ሳይዱም 3 አለ። number of atom oxygen ስንት ነው? 4 ነው። እዚህ ጋርም 4 ነው። number of hydrogen atom 8 ነው። እዚህም 8 ነው። ስለዚህ ቶታሉ እዚህ ጋር ሲደመሩት 3 ሲደመር 4 ሲደመር 8 ስንት ይመጣል? 15 ይመጣል። reactant ሳይድ product ሳይዱም ያለው ስንት ይመጣል? 15 ነው። ስለዚህ ምንድነው ኢኩዌሽናችን ባላንስድ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ኢንስፔክሽን ሜተድ ቀለል ላሉ ስራዎች ኬሚካል ኢኩዌሽኖች እንጠቀም። በጣም ኮምፕሌክስ ከሆነ በልኪ ነው፣ በጣም ጊዜ ይወስዳል። ቴክስ ታይም ኦኬ። ይሄ ቢሆን እያልን እያመጣጣን ስንሄድ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚወስድብን በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ኬሚካል ሪአክሽኖችን ግን የምናመጣጥነው በአልጀብሪክ ሜተድ ነው። ይሄ ብቻውን ነው። ለዛ ነው አልጀብሪክ ሜተድ ትንሽ ማቴማቲክስ ነው በራሱ። እሱን በሚቀጥለው አሳያችኋለሁ። ሁለተኛው መንገድ ባላንስ የምናደርግበት ወይ ዘዴ ምንድነው ብለናል? ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜተድ። ስለዚህ ምን ማለታችን ነው? ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜተድ ስንል by taking the LCM or least common method of the total balance of the reactant and product, the reactant and product total balance ከወሰድን በኋላ dividing it
by what the balance of reactant and product ለሪያክታንት እና ለፕሮዳክት ያለው ባላንስ ምን እናደርገዋለን እናካፍላለን the coefficient for balanced equation are delivered this is known as least common method እንግዲህ least common method ስንጠቀም የምንጠቀማቸው ወይም የምንከተላቸው ስቴፖች አሉ እነዚህ ስቴፖች ምን ይመስላሉ የሚለው በኤግዛምፕል እዚህ ጋር በደንብ እያየን The following example shows all of the steps required to balance the chemical equation using LCM method. እንግዲህ LCM method ተጠቅመን chemical equationችን balance ስናደርግ የምንከተለው ስቴፕ ምን ይመስላል የሚለውን እየሰራን ስንሄድ በደንብ ይገባችኋል። Let us take examples. When aluminum reacts with oxygen, aluminum oxide is formed. Write the balanced chemical equation for the reaction ነው ጥያቄያችን እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ታሳውስ ከሆነ word equation መጣን write the word equation ስለዚህ ይሄንን word equation represent the reaction by word equation የትኛው reaction ይልጋ aluminum react with oxygen aluminum oxide ለማ ስለዚህ aluminum react with oxygen it gives us aluminum oxide ይሄ የመጀመሪያው ስቴፓችን ሁለተኛው ስቴፕ ጋር ስንመጣ look Write the correct symbol or formula for the reactant and product. Look, አሁን በጣም እዚህ ጋር አሁን የአልሙኒየም ሲምቦል is like this. ይሄን በትክክል መጻፍ ማችሉ ካልጻፍን ኬሚካል ኢኩዌሽናችን ሚኒንግለስ ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ለምሳሌ አሁን ኦ ብቻ ብላችሁ ብትጽፉ ትክክል አይደለም ስህተት ነው። ምክንያቱም ኦክሲጅን ኤግዚስት የሚያደርገው አት ዳያቶሚክ ሞለኪውልስ ነው። ኦት ኦኬ አሁን የአልሙኒየም ይሄው is like this. ኦክሲጅን ሞለኪውል ይሄ ነው። አልሙኒየም ኦክሳይድ ደግሞ ፎርሙላው ይሄን በትክክል መጻፍ አለበት ከየት ነው የመጣው ይሄ ጀነራል ሳይንስ ላይ ተመራቸዋል 7 እና 8 የአልሙኒየም ባላንስ 3 ነው የኦክሲጅን ባላንስ 2 ነው ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ነው የምናደርገው ባላንስ ኬሚካል ፎርሙላ ስለዚህ አልሙኒየም የኦክሲጅንን ይወስዳል የኦክሲጅን 2 ነበር ስለዚህ የአልሙኒየም ደግሞ 3 ነበር 3 ወዴት ይመጣል ወደዚህ ይመጣል ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በሆል ነምበር ከመጣ ወይም ሲምፕለስ ፎርም ሲምፕሊፋይ አድርገን እናስቀምጣለን ስለዚህ አሁን የአልሙኒየም ኦክሳይድ ትክክለኛው ኬሚካል ፎርሙላ ይሄንን በትክክል ካልጻፍንም ሌላ ችግር ነው ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላ መጻፍ ትክክል መቻል አለባችሁ አሁን ስቴፕ 3 ምንድነው የሚለው place the total balance የእያንዳንዱን ባላንስ of each atom above the symbol and chemical formula የእያንዳንዱን ባላንስ ከኬሚካል ሲምቦሉ ወይም ፎርሙላ አናት ከላይ ማለት ነው ጻፉት የአልሙኒየም ባላንስ 3 የዘጠነኛ ክፍል በደንብ ተማራችኋል ባላንስ ምንድነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ከሰራችሁ በኋላ አቶሞስፌር ላይ ያለ ኤሌክትሮን ባላንስ ኤሌክትሮን ማለት ሶ የአልሙኒየም ባላንስ ኤሌክትሮን 3 ነው ባላንስ የኦክሲጅን ደግሞ 2 ነው ጌን የሚያደርገው አይደለ 2 6 ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ስለዚህ ባላንሱን 2 አድርገን ነው እዚህ ጋር 4 ለምን አለን ካላችሁ 2 ኦክሲጅን ያለው ያንዱ 2 ከሆነ የሁለቱ ስንት ይሆናል 4 ማለት ነው 2 ሲባዛ በ2 ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አልሙኒየም ኦክሳይድ እዚህ ጋር ባይዘው የተለያየ ነው የአልሙኒየም የአንዱ 3 ነው የሁለቱ 6 ነው የኦክሲጅን እዚህ ጋር ስንት ኦክሲጅን አለ 3 ኦክሲጅን አለ የአንዱ 2 ነው የሶስቱ ስንት ይሆናል 6 እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ እሱ ነው from the equation we see that the balance of aluminum is 3 ይላል አይደል the total balance of oxygen is 2 times 2 4 the total balance of aluminum in aluminum oxide በአልሙኒየም ኦክሳይድ ውስጥ የአልሙኒየም ቶታል ባላንስ ስንት ነው ከተባለ አልሙኒየም ያንዱ ባላንስ ስንት ነው 3 ነው ስለዚህ ስንት አልሙኒየም አለ እዚህ ጋር 2 ስለዚህ 3 ሲባዛ በ2 6 ይሆናል ማለት ነው the total balance of oxygen in what aluminum oxide ማለት ነው ስንት ይሆናል 2 ሲባዛ በ3 6 አሁን የ4 እና የ6 least common multiple ትንሹ የጋራ ብዜት ስንት ነው ስንል 12 ይሄ ማቴማቲክስ ስለተማራችሁ ስለዚህ least common multiple ትንሹ የጋራ ብዜት ስንት ይሆናል 12 ይሆናል ወደሚቀጥለው ስቴፕ 4 ስንሄድ ስቴፕ 4አችን find the least common multiple of each total balance and place it above the arrow ነው የሚለው አይደለ total balance ነው ኦኬ ኤልሲኤሙን ከፈለጋችሁ በኋላ የቱ ጋር አስቀምጡት ነው የሚለው አሮው ላይ አስቀምጡት ነው እንግዲህ ኤልሲኤሙን አግኝተን ስንት ነው 12 አይደለ ስለዚህ እዚህ ጋር ኤልሲኤም የት ነው 12 ነው የት ነው የምናስቀምጠው ከአሮው አናት ጋር አናቱ ላይ ማለት ነው ይሄን ካደረግን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው ይሄንን ቶታል ባላንስ ይሁን ለእያንዳንዱ ባላንስ እናካፍላለን ይሄን 12 ለ3 12 ለ4 እንደገና 12 እዚህ ጋር 6 ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ማለት ነው 6 ኦኬ
እያንዳንዱ የአልሙኒየም የኦክሲጅንም ስንት ስለሆነ 6 ስለሆነ አሁን ተመልከቱ 12 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው የሚሆነው 4 ያገኘነውን ካካፈልን በኋላ የት ያስቀምጡት ነው የሚለው in front of the chemical symbol ወይም ፎርሙላ ነው የምናስቀምጠው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን 12 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው 4 so እዚህ ጋር ነው የምናስቀምጠው 4 አልሙኒየም ስለዚህ 4 ሞል ኦፍ ዋት አልሙኒየም ማለት ነው አይደል እንደገና 12 ሲካፈል ለ4 ስንት ነው የሚሆነው 3 ይኸው 3 እዚህ ጋር ማለት ነው ኮኤፊሺየንት ኦክሲጅን it give us 12 ሲካፈል ለ6 ምክንያቱም የአልሙኒየም የኦክሲጅንም 6 ነው አይደል ሶ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ወይም እዚህ ጋር ታስቀምጡ ኮኤፊሺየንት ነው ይሄ ኮምፓውንድ ነው አይደል ስለዚህ ስንት ነው የምታስቀምጡት 2 እዚህ ጋር ማለት ነው ሶ ይሄ ማለት ይሄ 2 የሚለው ለአልሙኒየም ለኦክሲጅን ነው ስለዚህ this is balanced እንዴት ነው ባላንስድ መሆኑን ቼክ የምናደርገው just count the number of atoms reactant side and product side if it is equal our chemical equation is balanced ስለዚህ number of atom reactant side ያለውንና product side ያለውን ቆጥረን እኩል ከመጣልን ምንድነው chemical equationአችን ምን ሆኗል ማለት ነው ባላንስ ሆኗል እዚህ ጋር ይሁን እንግዲህ አልሙኒየም በሪያክታንት ሳይድ 4 አለ እዚህ ጋር 2 ሲባዛ በ2 ስንት አለ 4 አለ ኦክሲጅን በሪያክታንት ሳይድ 3 ሲባዛ በ2 ስንት አለ 6 አለ ኦክሲጅን እዚህ ጋር በፕሮዳክት ሳይድ 2 ይሄ ለሁለቱ ነው ለሁሉም ነው የሚያገለግለው ለአልሙኒየም ለኦክሲጅን ማለት ነው ስለዚህ 2 ሲባዛ በ3 ስንት ይሆናል 6 so it is balance እንግዲህ ዛሬ ጠቅለል ባለ ስናይ ሪቫይዝ ለማድረግ ዛሬ ተማርነው balancing chemical equation what mean balancing ማለት ምንድነው የሚለውን አይተናል አይደለ balancing means equalize the number of atoms of reactant side and what product side reactant side ያለውና product side ያለው አተም ምን ማድረግ እኩል so in order to balance the chemical equations we can follow what a certain what methods አይደለ የተለያዩ ሜቶዶችን መጠቀም እንችላለን ኬሚካል ኢኩዌሽን ባላንስ ማለት ዛሬ ግን ያየነው ማንነው አንደኛ ኢንስፔክሽን ሜቶድ ነው ሁለተኛው ምንድነው ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜቶድ ወይም ትንሹ የጋራ ዘዴ ባላንሲንግ ኢንስፔክሽን means just adjust the coefficient by using trial and error method ማለት ነው ሙከራና ግድፈት የምንለው ኢንስፔክሽን ሜቶድ ስለዚህ አጀስት እያደረገ በሙከራና ግድፈት ባንድ ያናመጣው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አልሙኒየም ኦክሲጅን አልሙኒየም ኦክሳይድ አይደለ ይሄን አልሙኒየም እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ቢጨምር ነው አልሙኒየም ባላንስ የሚሆነው እያልን ኦክሲጅንም እዚህ ጋር 3 ነው እዚህ ጋር 2 ነው እዚህ ጋር ምን ቢጨምር ከዚህኛው ጋር ባላንስ ይሆናል it's like this ሙከራና ግድፈት ይሄ ብዙ ሰዓት ይወስዳል አይደል ይሄ በጣም ኮምፕሌክስ ለሆኑ ኬሚካል ሪአክሽኖች ይሄን ብንጠቀም ብዙ አዋጪ አይሆን እሱ አዋጪ የሚሆነው አልጀብሪክ ሜቶድ ነው እሱን በሚቀጥለው አሳያችኋለሁ ሌላው ሁለተኛው ኤልሲኤም ሜቶድ ነው እንግዲህ ኤልሲኤም ሜቶድ ማለት ትንሹ የጋራ ዘዴ ነው ይሄንን ስንጠቀም ምንድነው ብለናል የመጀመሪያው ያው ወርድ ኢኩዌሽን መጻፍ ነው ሁለተኛ ላይ ወርድ ኢኩዌሽናችን ወደ ኬሚካል ሲምቦል ወይም ፎርሙላ እንቀይረዋለን ሶስተኛ ላይ ምንድነው የምናደርገው ወይም ሶስተኛ ስቴፕ ባላንሲውን ከኬሚካል ሲምቦል ወይም ፎርሙላ አናት ላይ ስቴፕ 4 ላይ ስንመጣ ኤልሲኤሙን እንፈልጋለን ያገኘነው ነው ኤልሲኤሙን ካገኘን በኋላ የቶታል ኤልሲኤሙን ማለት ነው ኤልሲኤሙን ለእያንዳንዱ ቶታል ባላንስ እናካፍላለን ለእያንዳንዱ ካካፈልን በኋላ የት እናስቀምጣለን አሴ ኮኤፊሺየንት እናስቀምጣለን ከዛ መልሳችን ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ምን ማድረግ አለብን ካውንት ማድረግ አለብን ምኑን ነምበር ኦፍ አተም ሪአክታንት ሳይድ እና ፕሮዳክት ሳይድ እንግዲህ በጥቅሉ ዛሬ ያየነው ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን ማለት ነው how to balance chemical equation using inspection method and least common method የሚለውን አይተናል next time lesson 3 ላይ ማለት ነው balancing chemical equation using algebraic method እንግዲህ እዚህ ጋር አንዳንድ ኤግዛምፕል አይደለ ያየነው እናንተ ሞር መጻፋችሁ ላይ ያለ ብዙ ኤግዛምፕል መስራት አለባችሁ ማለት ነው ለዛሬው በዚህ እናበቃለን በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ቀን ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ